Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrachadam Saganarikunata Nidam Tam Sajivam Satvitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Radha Krishna Padam Saganalalitam Sri Vishakaya Nidamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namaste Tatra Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhana Sudhe Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Vajapatidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shakti Nityanandam Mahanavami Sarvanandakaram Param Harinama Pradam Devam Avadhuta Shiromani Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Garushadama Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nidanamani Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarne Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadarani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruvekar Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tatbhaktaya Namo Namo Sri Prabhupada Ki Jai Guru Maharaj Ki Jai Entire Guru Premanande Hare Krishna Srimad Bhagavatam Pradhama Skandam Adhyayam 5 Slokam 32 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Edam samsuchidam brahmam stavatraya chikilsidam yadishware bhagavadi karma brahmani bhavidam Edal samsuchidam brahma stavatraya chikilsidam yadishware bhagavadi karma brahmani bhavidam Edal samsuchidam brahma stavatraya chikilsidam yadishware bhagavadi karma brahmani bhavidam എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etas samsujjidam brahma Tavatraya vichikilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam Etal samsujjidam brahma Tavatraya chikilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Raji Mataji Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Edal samsuchidam brahmam stavatraya chigilsidam yadishware bhagavade karma brahmani bhavidam. Hare Krishna. Hare
Krishna Mataji. Suvarna Prabha Mataji, Hare Krishna Mataji. Challikadu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vedasam Sujidam Brahmam Stavatraya Chigilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Divya Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Challikadu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edasam sujidam brahmam stapatraya chikilsidam yadishware bhagavati karma brahmani bhavitam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Srija Vijay Mataji, Hare Krishna Mataji. Challikadu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam sujitam brahma tabatraya chigilsidam yadishware bhagavati karma brahmani bhavitam. Hare Krishna. Hare Krishna. Sarada Ji, Nambudri Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Challikadu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam Sujitam Brahma Stavatraya Chigilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Ramachandra Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Challikadu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam Sujidam Brahmam Stapatraya Chigilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam. Hare Krishna. Hare Krishna. Padma Umari Mataji, Hare Krishna Mataji. Challikadu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam Sujidam Brahmam Stavatraya Chigilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Maladi Mataji, Hare Krishna Mataji. Challikadu Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam Sujidam Brahmam Stavatraya Chigilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Anida Uni Krishna Mataji. Challikadu Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etat samsujitam brahmam tapatrya chikitsidam yadishware bhagavati karma brahmani bhavitam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Valsalayam Mataji, Hare Krishna. Network congestion. Girija Mataji, Girija Sumari Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Challikadu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam Sujidam Brahma Tavatraya Chigilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Sindhu Mataji, Hare Krishna Mataji. Challikadu Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam Sujidam Brahma Stavatraya Chigilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Tangavani Mataji, Hare Krishna Mataji. Challikadu Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Challikadu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam Sujidam Brahmam Stavatraya Chigilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Anita Kumari Mataji, Challiyo Mataji. Illa. Challikadu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam Sujidam Brahmam Stavatraya Chigilsidam Yadishware Bhagavati Karma Brahmani Bhavidam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Shobha Pradeep Mataji, Hare Krishna Mataji. Challikadu. Hare Krishna Prabhuji. Challikadu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Edalsam Sujidam Brahma Stavatraya Chigilsidam
യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഏതൽസം സുജിതം ബ്രഹ്മാം താപത്രയ കീർത്തിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിശാലാക്ഷി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതസ്സംസുജിതം ബ്രഹ്മാം താപത്രയ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതൽ സംസുചിതം ബ്രഹ്മാ സ്ഥാപത്രയ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതത്സംസുജിതം ബ്രഹ്മാം സ്ഥാപത്രയ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതേ കർമ്മ ബ്രഹ്മണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതത്സംസുജിതം ബ്രഹ്മാ സ്ഥാപത്രയ ചികിത്സിതം യദീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധന്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസുചിതം ബ്രഹ്മാതാപത്രയകൽസിതം യദീശ്വര ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മാണി ഭാവിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി ഉണ്ട്, അവരുടെ മൈക്കിന്റെ സിമ്പിൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. മാതാജിക്ക് എന്നാലും വേറൊരു അവസരത്തിൽ ചൊല്ലാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഏതൽ ഇത്രത്തോളം, സംസൂചിതം പണ്ഡിതരാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു, ബ്രഹ്മൽ അല്ലയോ, ബ്രാഹ്മണ വ്യാസ, താപത്രയ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, ചികിത്സിതം പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ, യൽ എന്ത്, ഈശ്വരെ പരമനിയന്താവ്, ഭവന്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, കർമ്മ ഒരുവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ബ്രഹ്മണി ശ്രേഷ്ഠനി, ഭാവിതം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും താപത്രയ ക്ലേശങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഉചിതമായ മാർഗമായി ജ്ഞാനികൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പരിത്രാണ പാതയെ വിവൃതമാക്കാനുള്ള അഥവാ ജീവിതത്തെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാനുള്ള അതീവ സുഖരവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ്. സമഗ്ര ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ക്ലേശസമ്പൂർണമാണ്. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൊച്ചു മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും പ്രകൃത്യാധിഷ്ഠിത പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റാൻ പര്യാപ്തമായി നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ചവും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ അതികഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊരു പരിഹാര മാർഗത്തിനും
യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായി നൽകുന്ന വൈദ്യ ചികിത്സ നിഷ്പ്രയോജനകരമാണ്. ഒരു നദി അഥവാ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ യഥായോഗ്യമായ വഞ്ചി ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല. ആകയാൽ അനുമതി നൽകേണ്ട പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങളുടെ പരമവിജയത്തിന് അഥവാ വിജയപാതയിലെ വിഘ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും വേണം. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയും സർവസന്നിഹിതനും സർവജ്ഞാനിയുമാകുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമായ സർവപരിണാമങ്ങളുടെയും പരമാജ്ഞാധികാരി ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നാം അഭ്യസിക്കുകയും ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായോ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായോ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായോ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ഒരാൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സർവവും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം. ഒരു വ്യക്തി വ്യുൽപ്പന്നനായ പണ്ഡിതനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ദാർശനികനോ കവിയോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അയാൾ തന്റെ വിദ്യയെ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ വിനിയോഗിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ഭഗവത് ശക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായി യത്നിക്കണം. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനോ ഭഗവാനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ യത്നിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പദവി അപൂർണമായ വിജ്ഞാനശേഖരമായി പരിഗണിക്കാനോ പാടില്ല. ഒരാൾ ഭരണാധികാരി, രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ, യോദ്ധാവ്, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ജനസേവകൻ തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അയാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയാൽ സമർത്ഥിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. അർജുനൻ ചെയ്തതുപോലെ ഭഗവത് ഹേതുവായി യുദ്ധം ചെയ്യുക. മഹായോദ്ധാവായ ശ്രീ അർജുനൻ ആരംഭത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധം അനിവാര്യമെന്ന് ഭഗവാനാൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം അർജുനൻ തന്റെ തീരുമാനം മാറ്റുകയും ഭഗവത് പക്ഷത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ ഒരു വ്യവസായിയോ വ്യാപാരിയോ കൃഷിക്കാരനോ അങ്ങനെ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും അയാൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ധനം ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ചെലവഴിക്കണം. സ്വരൂപിച്ച സമ്പത്ത് ഭഗവത് ദാനമാണെന്ന് സദാ ചിന്തിക്കണം. സമ്പത്തിനെ ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയായും ഭഗവാനെ നാരായണനായി അഥവാ ലക്ഷ്മിപതിയായും കരുതേണ്ടതാണ്. ലക്ഷ്മിയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷഭരിതമാവുകയും ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉപായമാണിത്. സർവ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശമനം നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിയുക്തനാകുക എന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം. എന്നാൽ അത്തരമൊരു അവസരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സർവ്വതും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ യത്നിക്കണം. സമൃദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗമാണിത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സംസൂചിതം എന്ന പദം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ നാരദന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ബാലിശമായ കൽപ്പന മാത്രമാണെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ചിന്തിക്കരുത്. വിദഗ്ധരും ജ്ഞാനികളുമാണ് ഇപ്രകാരം ഇതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. സംസൂചിതം എന്ന പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു,
അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളും താപത്രയ ക്ലേശങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഉചിതമായ മാർഗമായി ജ്ഞാനികൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. ആർക്കാണ് അറിയാം 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഓരോരോ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ്? ആർക്കറിയാം? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. ആർക്കറിയാം? പറയട്ടെ പ്രഭു. പറഞ്ഞോളൂ. ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ഓക്കെ, അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഒന്ന് ആധ്യാത്മികം, അത് നമ്മളാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ആദി ഭൗതിക, നമ്മളെ ചുറ്റിലുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ആദി ദൈവിക, പ്രകൃതി ശക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള 3 പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ? ആരെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക, നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മളാൽ തന്നെ ആവുന്ന വിഷമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളെ കടിക്കുന്ന ഒരു കൊതുക് വരെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മളെ ഒരു കൊതുക് വന്ന് കടിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രകൃതി, പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് പ്രകൃതി ശക്തികൾ അല്ലെ? ദൈവികമായിട്ട് ആദി ദൈവിക, നമുക്കറിയാം ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ദേവന്മാരൊക്കെയാണ് അല്ലെ? അവരിൽ നിന്നും എന്താണ് പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ? പിന്നീട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഓരോരോ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ? അതൊക്കെ ആദി ദൈവിക. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ആരും വിഷമങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അല്ലെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും, സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പരിത്രാണ പാതയെ വിവൃതമാക്കാനുള്ള, അഥവാ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാകാനുള്ള അതീവ സുഖകരവും പ്രായോഗികമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ യഥാർഹമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? ശ്രവണം, അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ? അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയൊക്കെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. സമഗ്ര ഭൗതിക അസ്തിത്വവും ക്ലേശസമ്പൂർണമാണ്. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൊച്ചു മസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും പ്രകൃതിയാധിഷ്ഠിത പ്രക്ഷുബ്ധങ്ങളെയും അകറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ അതികഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. അപ്പോ മനുഷ്യരുടെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ അല്ലെ? അവര് വലിയ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയൊക്കെ അല്ലെ? അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ? വലിയ അനേകം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയൊക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ? അത് വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനൊക്കെ നോക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? എന്താണ് അതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭൂകമ്പങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ? അതിന്റെ പ്രകമ്പനം കൊണ്ട്, അതിന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും. ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ന്യൂസ് കണ്ടു, എന്താണ് അൽഷിമേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഗവേഷണം നടത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനേക വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു. എത്രയോ കോടി സർക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ കോടി പിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ അവര് ദൂർത്തടിച്ചിട്ട് കളയുണ്ടായി. കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവര് യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരിങ്ങനെ ഓരോരോ ഫണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അൽഷിമേഴ്സിന്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുക, അതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ജോളിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം. അവർ യാതൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അത് എത്രയോ കോടികള് അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ പണവും അത് ജനങ്ങളുടെ ഒക്കെ നികുതി പണം അല്ലെ? ഇതൊക്കെ
കൊള്ളയടി ദൂർത്തടിച്ച് കളയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വിജയമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ കൊച്ചു മസ്തിഷ്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അവരാരാണെന്ന് ആദ്യം അറിയില്ല അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അവരൊക്കെ ആത്മാവാണ്, അതറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ അനേക കാലം ഗവേഷണം നടത്തി അവർക്ക് സമനില തെറ്റിയിട്ട് അവരൊക്കെ വയ്യ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ സക്സസ് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിട്ട് അവസാനം അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേറെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരാരാണെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അവരൊക്കെ സോളാണ്, ആത്മാവാണെന്നറിയെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ അവർ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയും അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദുഃഖാലയം അശാശ്വത, ഇതിന് ദുഃഖാലയം എന്നാണ്, എപ്പോഴും വിഷമങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, ഇവിടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാതെ ആനന്ദം, യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എവിടെയാണോ ലഭിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. എവിടെയാണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ യാതൊരു പരിഹാര മാർഗത്തിനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും നൽകുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ എന്താണ് മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മമമായ ദുരത്തിയ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെ. മമമായ, എന്റെ മായാശക്തിയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ആ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കാം എങ്ങനെ? ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായി നൽകുന്ന വൈദ്യ ചികിത്സ നിഷ്പ്രയോജനകരമാണ്. ഇപ്പൊ അനേകം മരുന്നും അനേകം ഡോക്ടർമാരും അനേകം ആശുപത്രികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിക്ക് നൽകുന്ന ചികിത്സ, വൈദ്യ ചികിത്സ, അത് നിഷ്പ്രയോജനകരമാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയും. യഥാർത്ഥ വൈദ്യരാരാണ്? ധന്വന്തരി ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒക്കെ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ കോളേജുകളിലും മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ധന്വന്തരി ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാധിക്കുന്നു. എന്താണ്? ആ ധന്വന്തരി ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ചികിത്സ നൽകുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും ആ ദേവന്മാർക്ക് തന്നെ ജരാനര ബാധിച്ചപ്പോൾ അമൃത കുംഭവുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ധന്വന്തരി ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാം ശമിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളും അവിടെയൊക്കെ ആയുർവേദം അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ധന്വന്തരി ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് സർജറിയുടെ മുന്നേ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനിലാണ് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ച് പറയും. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യന്റെ കുട്ടി എന്തോ വിഷാംശമുള്ള എന്തോ വിഷക്കായ അങ്ങനെ എന്തോ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർക്ക് ആരോഗ്യകൃഷ്ണക്കാരെയൊക്കെ അങ്ങനെ തീരെ ഒരു വിലയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അവസാനം അവിടെ പോയപ്പോഴേ ആ കുട്ടിയെ ഒക്കെ ചികിത്സിച്ചു, ഭേദമായി. അപ്പോഴേ അവിടെ മഹാരാജ് കാണാൻ പോയപ്പോഴേ അവര് പറയുകയുണ്ടായി, ഹരേ കൃഷ്ണക്കാരും വേണോ അല്ലെ, അസുഖങ്ങൾ വരും, ഡോക്ടർ വേണോ എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനാണ് ഈ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചത്, നിങ്ങളല്ല, ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാനല്ലേ ഈ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നില്ലേ, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെയൊന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എത്രയോ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അവിടുന്ന് ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കെ തന്നെ അവരൊക്കെ മരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെയൊന്നും ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. അത് തന്നെയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്, ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണക്കാരും അവസാനം നമ്മളടുത്ത് വരൂ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ, നമ്മളും ഇവിടെ വന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോ നിങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിച്ചത്, ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി.
അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, ആ രോഗിക്ക് പ്രതിവിധിയായി നൽകുന്ന വൈദ്യ ചികിത്സ നിഷ്പ്രയോജനകരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് എന്നാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തില് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. വ്യാമോഹ പ്രശമൗഷധം മുനിമനോവൃത്തി പ്രവൃദ്ധൌഷധം ദേത്യാർത്ഥാർത്തിക്കരൌഷധം ത്രിഭുവനെ സഞ്ജീവനൈകൌഷധം ഭക്ത്യാന്താഹിതൗഷധം ഭവഭയപ്രധ്വംസനൗഷധം ശ്രേയപ്രാപ്തികരൌഷധം പിബമന ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യൌഷധം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം: അല്ലയോ മനസ്സേ, ദയവായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യൌഷധം പാനം ചെയ്താലും ഇത് വ്യാമോഹം അകറ്റുവാനുള്ള മുനിമാർക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശക്തരായ അസുരന്മാരെ തകർക്കുന്നതിനും ഉത്തമമായ ഔഷധമാണ്. ത്രിലോകങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകുന്ന ദിവ്യ ഔഷധം ഭക്തന്മാർക്ക് അതിരറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നതും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഒരുവനെ പരമ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ഏക ഔഷധമാണിത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യ ഔഷധമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അത് ജപിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും അല്ലെ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും. ഇവിടെ അത് കുലശേഖര ആൾവാർ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതം ശരീരം പരിണാമപേശലം പദത്യവശ്യം ശതസന്ധി ജർജരം കിമൗഷധം പൃച്ഛസി മൂഢദുർമദേ നിരാമയം കൃഷ്ണരസായനം പിബ. ഈ ശരീരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്തിമമായി അതിനെ നൂറുകണക്കിനുള്ള സന്ധികളുടെ ശക്തി നശിച്ച് നിപതിക്കുന്നു. ദുർബുദ്ധിയായ മൂഢ, എന്ത് ഔഷധമാണ് നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വിഷമിക്കാതെ ഒരിക്കലും വിഫലമാക്കാത്ത കൃഷ്ണരസായനം എന്ന ഔഷധം പാനം ചെയ്യൂ. ഇതിന് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇനി ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്കിത് ഇടയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്സ് ആണിത്. മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദിവ്യ ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ്. വേറൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു നദി അഥവാ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ യഥായോഗ്യമായ വഞ്ചി ഭഗവത് അനുമതിയില്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല. അപ്പൊ ഒരു നദി കടന്നിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മള് തോണിയിൽ പോകണം അല്ലെ, അപ്പോ ബോട്ടിൽ പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലെങ്കിലും ആ സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ പർപ്പട്ടിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടൈറ്റാനിക്, നമുക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെയാണ് ടൈറ്റാനിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ. പ്രഭുപാദർ അതിനും കുറെ മുന്നേ തന്നെ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടൈറ്റാനിക് എത്രയോ കോടികളൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് അനേകം എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ കൂടി നിർമ്മിച്ചു അല്ലെ. ഈ ലോകത്തില് ഇതിനെ വെല്ലാനായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതൊക്കെ അവിടെ മഞ്ഞുമലയിൽ അടിച്ചിട്ട് എല്ലാം തകർന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയും വലിയ കുറെ എഞ്ചിനീയർമാർ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ, അത്രയും വലിയ പണമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത്രയും യാതൊന്നും കൊണ്ടും നശിക്കാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തകർന്നടിയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അത് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരില്ല. നമ്മുടെ ഫോൺ ആയാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എവിടെ മയിൽപീലി അല്ലെ, അത് അപ്ഡേറ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് സൃഷ്ടിന്റെ അതൊന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ പൂർണ്ണമാണ്. എന്നാലും നമ്മള് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ, നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അത് അപൂർണമാണ് അല്ലെ. അത് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു നദി ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വഞ്ചി, അത് ഭഗവത് അനുമതി ഇല്ലെങ്കിൽ പര്യാപ്തമായ ഒന്നല്ല എന്ന് പറയും. ആകയാൽ അനുമതി നൽകേണ്ട പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങളുടെ പരമവിജയത്തിന് അഥവാ വിജയപാതയിലെ വിഘ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭഗവത് കൃപക്കായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിജയപാതയിലെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലെ, അതിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാനായിട്ട് ഭഗവത് കൃപക്കായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ.
നമ്മൾ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനെ പൂജ ചെയ്യും. നരസിംഹ ഭഗവാനെ പൂജകൾ ചെയ്യും. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും അല്ലെ. ആ സർവഭക്തി വിഘ്ന വിനാശനകാരി ഭഗവാനാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്ന്. ഭക്തിയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും വിഘ്നങ്ങളെയും ഒക്കെ നീക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നരസിംഹ ഭഗവാനെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും. ഭഗവാന്റെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ അത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും നീക്കും അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിച്ചത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെ നോക്കി അല്ലെ, ആ ഹിരണ്യകശിപു പലതരത്തിലും കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കി അല്ലെ, എന്നാൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്താണ്, ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും ഭക്തിയുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ, മറ്റുള്ള തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. വിഘ്നേശ്വരൻ സാധാരണ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കാനായിട്ട് ഗണപതിയാണ് സമീപിക്കുക അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, യത്പാദ പല്ലവ യുഗം വിദിതായ കുംഭാദ്വന്ദ്വേ പ്രണാമ സമയേസ ഗണാധിരാജാൻ വിഘ്നാൻ വിഹന്തു മലമസ്യ ജഗത്രിയസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഗണപതി തുമ്പിക്കൈയും കൊമ്പും ഒക്കെയുള്ള വിഘ്നേശ്വരൻ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഘ്നങ്ങൾ അകറ്റാനായിട്ടുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് ആരുടെ പാദങ്ങളിലാണോ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആരെയാണോ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഗോവിന്ദനെ, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നാം നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞു. അപ്പോ തുമ്പിക്കൈയും കൊമ്പൊക്കെയുള്ള ഗണപതി ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കാനായിട്ട്, ശക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗണപതി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ഞാനും നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞു. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴുമുണ്ട്. അതാണ് ISKCON ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നരസിംഹ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയും സർവ സന്നിഹിതനും സർവജ്ഞാനിയുമാകുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമായ സർവ പരിണാമങ്ങളുടെയും പരമ ആജ്ഞാധികാരി ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ നാം അഭ്യസിക്കുകയും ഭഗവാനെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായോ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായോ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായോ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ഒരാൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സർവ്വതും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണം. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭോക്താര മെറ്റ്ന തപസം സർവ്വലോക മഹേശ്വരൻ അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴേ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ വേറെയും 9-ാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നു അല്ലെ, എല്ലാം അല്ലെ, എന്ത് തന്നെ നീ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രീതി അല്ലെ. 3 തലത്തിലുള്ള ആ പരമസത്യത്തെ 3 തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഉൽപ്പന്നായ പണ്ഡിതനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ദാർശനികോ കവിയോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, തന്റെ വിദ്യയെ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ സുസ്ഥാപിക്കാൻ നീ വിനിയോഗിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ഭഗവത് ശക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായി യത്നിക്കണം. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനോ ഭഗവാനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ യത്നിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ അപൂർണമായ വിജ്ഞാനശേഖരമായി പരിഗണിക്കാനോ പാടില്ല. ഒരാൾ ഭരണാധികാരി, രാജതന്ത്രജ്ഞൻ, യോദ്ധാവ്, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ജനസേവകൻ തുടങ്ങിയ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അയാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയാൽ സമർത്ഥിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, ആ രാജാവ് അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ
ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഡിവോട്ടി രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ഒരു ഡിവോട്ടി സുപ്രീം കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവുന്നത്, സുപ്രീം കോടതിയുടെ മജിസ്ട്രേറ്റ്, അങ്ങനെ ആ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭക്തന്മാരി രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജനങ്ങളും എല്ലാവരും ഭൂമിദേവിയും എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ആ വേണു മഹാരാജാവ് അല്ലെ, അദ്ദേഹം വേണൻ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ ആ ഭൂമിദേവിയൊക്കെ കോപിച്ചിട്ട് അവിടെ യാതൊരു വിളകളും ഒന്നും ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരല്ല അഭക്തന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്, അല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകേണ്ടത്. സുപ്രീം കോടതിയൊക്കെ പരമാധികാരിയായിട്ട് എല്ലാം നിയമങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ എപ്പോഴും സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദുർഭരണങ്ങൾ നടത്തുമ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അത്രയും നല്ല ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കലിക്ക് വസിക്കാൻ എവിടെയും സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എവിടെയാണ് കലിക്ക് 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വസിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. എവിടെയാണോ ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ മദ്യപാനം നടക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വസിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളും എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കലിപുരുഷൻ അവിടെയൊന്നും വസിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, എല്ലായിടത്തും കാണാം അല്ലെ. ഓരോരോ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കൂടുതൽ അനർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭരണാധികാരികളും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, ജനസേവകന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെ. അവർക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് പകർന്നു നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അർജുനൻ ചെയ്തതുപോലെ ഭഗവത് ഹേതുവായി യുദ്ധം ചെയ്യുക. മഹായോദ്ധാവായ ശ്രീ അർജുനൻ ആരംഭത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധം അനിവാര്യമെന്ന് ഭഗവാനാൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം അർജുനൻ തന്റെ തീരുമാനം മാറ്റുകയും ഭഗവത് പക്ഷത്തിനായി യുദ്ധം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ ഒരു വ്യവസായ ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ടിരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അധർമ്മത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ അധർമ്മം ആണ് കൗരവരുടെ വശത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അർജുന അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത്? കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് വേണ്ടത്. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾ പറയും, എന്താണ് ചെയ്തത്? കൃഷ്ണൻ രണ്ടുപേരെ അടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, കസിൻസിനെയൊക്കെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കറിയില്ല അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ദൂതനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഈ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ചർച്ചക്കായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ അപായപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ആ കൗരവര് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ കുറച്ച് കൺമുന്നിൽ കുറച്ച് ദൂരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ അടിയും വഴക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, ഭാര്യയും ഭർത്താവോ അല്ലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അടിയും കുഴപ്പമോ ഒക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഊഹിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് പ്രശ്നം അടി കൂടുന്ന അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ എന്തായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്ര പോലും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇന്നത്തെ ആ വങ്കന്മാര്, അത്രയും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, അവരൊക്കെ എങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അല്ല, അത് യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്, എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഒരു വ്യവസായിയോ വ്യാപാരിയോ കൃഷിക്കാരനോ അങ്ങനെ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും അയാൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ധനം ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ചെലവഴിക്കണം. അപ്പോ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ കാണാൻ ഒരു വ്യവസായി, വ്യാപാരി, കൃഷിക്കാരൻ, അങ്ങനെ ആര് തന്നെ ആയാലും അവരുടെ ആ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം
അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പലതരത്തിലും വ്യവസായി, വ്യാപാരി അവരൊക്കെ പലതരത്തിലും ജനങ്ങളൊക്കെ വഞ്ചിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എല്ലാം എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടും അല്പമെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കുക. എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ ആവശ്യമായിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 12ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അനേകം തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എന്താണ്? ആ ഒരു സമ്പന്നനാണെങ്കിലും ഒക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യവസായി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ധനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഭഗവാന് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മായാപൂരിൽ, ശ്രീധാം മായാപൂരിൽ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം വരുന്നുണ്ട്. TOVP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ 14 ലോകങ്ങള് അതൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അവിടെ അതൊക്കെ സജ്ജീകരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ലോകത്തിലെ എല്ലാവരെയും, ഭക്തന്മാരെയും അഭക്തന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഇവരുടെയൊക്കെ സ്വപ്നമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് ഒരിക്കല് ഈ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്, അദ്ദേഹമാണ് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ കൊച്ചുമകൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കൽ കാണുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രഭുപാദ് ചോദിക്കണ്ടായി, നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ എവിടെയെന്ന്? ഹെൻറി ഫോർഡാണ് അതിന്റെ ഫോർഡ് മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഫൗണ്ടർ. അപ്പോ അദ്ദേഹം എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. ഇവർക്ക് എല്ലാം പൈസയുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നാലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശനെ എവിടെ കാണാനില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തോട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിണ്ടായി. നീ അറിയപ്പെടണം, നിന്റെ മുത്തശ്ശനെ പോലെ വലിയൊരു വ്യവസായി ആയിട്ടല്ല അറിയപ്പെടേണ്ടത്, നീ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനായിട്ട് അറിയപ്പെടണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബിസിനസിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുള്ള വ്യവസായികളിൽ നിന്നൊക്കെ, അനേകം വലിയ വ്യക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ടൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അദ്ദേഹം ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദവി, അല്ലാതെ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആണെന്നതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം മായാപൂരിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും അംബരീഷ് ദാസ് എന്ന പേരിൽ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാജി, സ്വാഹ മാതാജി എന്ന പേരിൽ അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവരുടെ ധനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭൂരിഭാഗവും അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വ്യവസായി ആയാലോ വ്യാപാരി ആയാലോ കൃഷിക്കാരനായാലോ ആരൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ധനം ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ചെലവഴിക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ആരാണ്? നാരായണന്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലെ, പത്നിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്? ആ ലക്ഷ്മിയെ നാരായണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാ പറയാ. ലക്ഷ്മി അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ചഞ്ചലമാണ്, ഓടിക്കളയും എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ നാരായണനായി അഥവാ ലക്ഷ്മിപതിയായും കരുതേണ്ടതാണ്. സ്വരൂപിച്ച സമ്പത്ത് ഭഗവത് ദാനമാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ പൈസ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇപ്പൊ സമ്പത്തിന് ഐശ്വര്യദേവതയായി ലക്ഷ്മി ദേവിയായും ഭഗവാനെ നാരായണനായും അഥവാ ലക്ഷ്മിപതിയായും കരുതേണ്ടതാണ്. ലക്ഷ്മിയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കും, അങ്ങനെ സന്തോഷഭരിതമാവുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോ ലക്ഷ്മിയെ നാരായണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ ഭക്തന്മാർ അവരൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുക്തരാകും, നമ്മുടെ ആ ധനത്തിന്റെ. അങ്ങനെ സന്തോഷഭരിതമാവുകയും ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഉപായമാണിത്. സർവ്വ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രശമനം നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിയുക്തനാവുക എന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം.
എന്നാൽ അത്തരമൊരു അവസരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ സർവ്വതും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ യത്നിക്കണം. സമൃദ്ധിക്കും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സംസൂചിതം എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ നാരദന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ബാലിശമായ കൽപ്പന മാത്രമാണെന്ന് ഒരുവൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ചിന്തിക്കരുത്. വിദഗ്ധരും ജ്ഞാനികളുമാണ് ഇപ്രകാരം ഇതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. സംസൂചിതം എന്ന പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ ഇതാണ്. നാരദമുനി സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഈ ഇതിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാരദമുനിയുടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അല്ലെ, നാരദമുനി സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ സംസൂചിതം എന്ന വാക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങളും ആ ആചാര്യ പരമ്പര അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഇന്ന് വേറെ വിശേഷം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയമായല്ലേ, നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ക്ലാസ് നിർത്താം. ശ്രീ വംശിദാസ് ബാബാജിയുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. പിന്നെ രഘുനന്ദന താക്കൂറിന്റെയും ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ ആ തിരോഭാവ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ വംശിദാസ് ബാബാജി അദ്ദേഹം അവിടെ ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അവിടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തനായിരുന്നു. വാത്സല്യ രസത്തിലൊക്കെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഭഗവാനൊക്കെ ശകാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ പെരുമാറുകയായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ അവിടെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമായിരുന്നു, രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്കും ഗൗരനിത്തായിക്കൊക്കെ. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പാത്രങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങൾ വെക്കുന്ന ആ പാത്രങ്ങള്, ഗൗരനിത്തായിയുടെ ആ പാത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രസാദമില്ല, നിങ്ങളെ പാത്രം നിവേദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിവേദ്യങ്ങൾ ഇല്ല, രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളെ പാത്രങ്ങള് നിങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടിക്കൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെ ഒരു പാത്രം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായി, നിത്തായിയുടെ പാത്രം. പറഞ്ഞു, നിത്തായിക്ക് മാത്രമുണ്ട് നിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്തായിക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു മത്സ്യമൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ തോന്നുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഭഗവാനോടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, എന്തിനാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നത്, ഇത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തോന്നിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചൂണ്ടയിലൊക്കെ കൊളുത്തിട്ട് പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കും ഗംഗയിൽ താഴത്തൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവണ്ട, അവരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യണ്ട, അവർ വലിയ ഉയർന്ന ഭാവത്തിലാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ ഫോളോ ചെയ്യോ അവരെ അനുകരിക്കുകയോ അല്ലെ അവരെ എതിർക്കാനോ ഒന്നും പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ആ വംശിദാസ് ബാബാജിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. വേറെ രഘുനന്ദന ദാസ് ഠാക്കൂർ, രഘുനന്ദന താക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഡുഗോപാൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അധികം ആൾക്കാരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ലഡുഗോപാൽ ഉണ്ടാവും. ആ ലഡുഗോപാലിന്റെ ആ ലീലയിലുള്ളതാണ് രഘുനന്ദന ഠാക്കൂർ. ആ രഘുനന്ദന ഠാക്കൂറിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മുകുന്ദദാസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാണ് മുകുന്ദദാസ്. ആ മുകുന്ദദാസ് അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ അവിടെയുള്ള വൈദ്യനായിരുന്നു, രാജവൈദ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ലഡു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അത് ഒരിക്കല് രഘുനന്ദന ദാസിനോടാണ് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുകയും അങ്ങനെ കഴിക്കാത്തപ്പോഴും അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് മറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ മുകുന്ദദാസക്ക്
സംശയമുണ്ടായി. എന്താണ് ഇത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ലഡുവൊക്കെ വൈകിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാൻ കഴിച്ചു എന്നല്ലേ. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മുകുന്ദദാസക്ക് സംശയമായി, ഇത് ആരാണ് കഴിക്കുന്നത്, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു, ആ രഘുനന്ദന ഠാക്കൂർ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു, കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന രഘുനന്ദന ഠാക്കൂർ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു, അത് ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മുകുന്ദദാസൻ നോക്കുന്നത് ആ ഭഗവാൻ കാണുകയും അങ്ങനെ പകുതി ലഡു കഴിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ആ വിഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതാണ് ലഡു ഗോപാലായിട്ട് പിന്നീട് എല്ലാവരും വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. മുകുന്ദദാസി ഒരിക്കൽ കണ്ടപ്പോൾ മുകുന്ദദാസിയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിന്റെ പിതാവാണോ രഘുനന്ദന, നിന്റെ പിതാവാണോ, രഘുനന്ദന ഠാക്കൂർ നിന്റെ പിതാവാണോ, അല്ല നിന്റെ പുത്രനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്താണ് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം ആ മുകുന്ദദാസക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ഭഗവാനിൽ. എന്നാൽ ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന രഘുനന്ദനക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. പിന്നീട് ആ മകന്റെ ഭക്തിയിലും കൂടുതലും അത്രയും എന്താണ് ആ വിശ്വാസമുണ്ടാവുകയും മകനോട് ബഹുമാനം തോന്നുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ ആ മകൻ കാരണം കൂടുതൽ നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഒരു രാജവൈദ്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാണ്ട് കഴിയുന്ന ആള് ഇത് കൂടുതൽ നല്ലൊരു ഭക്തനായി. അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരിക്കലും മുകുന്ദദാസ ഒരിക്കലും ആ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് രാജാവിന് ചൂടെടുത്തിട്ട് മയിൽപ്പീലി വിശറി കൊണ്ട് വീശിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ട് വീഴുണ്ടായി. എന്താണ് അദ്ദേഹം അപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയുണ്ടായി. ആ മയിൽപ്പീലി കണ്ടപ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീണ. അപ്പോൾ രാജാവ് പിന്നീട് ഉണർന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതെനിക്കൊരു തരം അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ രാജാവിന് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോധരഹിതനായിട്ട് വീഴുന്ന അവസ്ഥയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ രഘുനന്ദനെ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മുകുന്ദദാസക്ക് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ടായി, നീയാണോ പിതാവ്? എന്താണ് ആ ഒരു ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരും നമ്മുടെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ മുകുന്ദദാസക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് രഘുനന്ദനായതുകൊണ്ട് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ രണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെയും ഇന്ന് തിരോഭാവ ദിനമാണ് വംശിദാസ് ബാബാജിയുടെയും രഘുനന്ദനദാസ് ഠാക്കൂറുടെയും. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് ജയന്തായ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും